دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته جوتمه 2023 روشان روژا سه شمه بویر رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یل سرانسری جهان رودانه امی جاره کدن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا ایرشا حماس پشتی ایرشا حماس یال دجه اسرائیل 11 روزن لهرمی روشك آلوس هيا دروجه دهان آشری اسرائیل و حماس دج بمبارانا لدج باجر خزای کم نبو لآلیه کدن آویتنا موشکان بر به حریم اسرائیل و جی دوام دکه لگوری دانین داویین فلسطینی هجمارا کسین حتی نهاج بر ایرشان خاطن کشتن جه 2800 در باز کریه هر وها بیتری 12000 کس جبریندار بونه ده گوتن عقوبتا در دور 1000 کسین دبن خانین خرابه دمایی جیم هینانه دیاره. هفته جوزبه پشتی کشتنا در دوره 1400 اسرائیلی جالی چکدارین حماسه و لدیجی باجار غزای تفگرکی مزن دست بگیر. هما بیجن روزانه بصدان بمبا بسر باجر ده دینه باراندن. تفگر حماسه جی جنوا باجر موشکان داویجه هریم و وارگهین اسرائیلی. هری داوی وزارت تندرستی یا ناون داوی لغزای راگهاند کو جبر ریشین اسرائیلی حتی نها 2800 کس هاتنه کشتن. بیتری 12000 جی بریندار بونه. رایدارین فلسطینی وکدن دبیجن جبر ریشان بصدان آواهی هلوشیان و عقوبت 1000 کسین دبن خربیان دا آسمانه ندیاره. دنوا وان شرطین گران ده هولدانین وکرنا دریه رفح جبو در باسکرنا آلی کاری مرووی هیجی به انجام نبونه. لو ما تیگوتن لپرانیا نخوشخانین غزای درمان بر به قداندنی وردیچه. دو وقتی که دکو اسرائیل خوشبو ایریشه که بجاهی مزن آماده دی که روشال سر سینور باشور لبنان و هرمین اسرائیل آلوزه. بگوتنا ارتشا اسرائیل کمکوج 4 تروریستان بیگ دهات دماخوا سینور درباز به بو آرمانجا لیدانا وان. دنجام ده هر 4 چکدار هاتن کشتن. بریانها اسرائیل و امریکا به تندی حزب الله لبنان هشیار کربون کو نه به آلیک شر لدیجی حماسه. حزب الله جی برسوا و یکی دا او گوت ده هر کلیا پیوسته او آمادن شر اسرائیلی بکن. سرک وزیر آلمانیا اولاف شولز و سرک دولتین یکبوین آمریکای جو بایدن جبو پشتوانی اسرائیل دچن وی ولاتی لی ایرو شولا سردانا اردن اکر او به قرال اردن رجویا بایدن جی به بچه اردن او به سرک فلسطین محمود عباس را جی هفدیتنان بکه داخواز سردانا سرکومار اوکراینیا زلنسکی یا جبو اسرائیل جی جالی تل‌آویو و هاترد کرن. سرکوزیر آلمانیا اولاف شولز پشتی ایریشن حماس که دلیسته ریخستن ترور یا یکیتیا اوروپا و دولتین یک بوین امریکای جهدگره ایرو جبو وی هفگرتن دوچه اسرائیل. شولز کویل تل آویو به سرکوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را هفدیتنه بکه و بخزمین دیل اند دست حماس دجی بجوه. دناوا دیلان ده ولاتین آلمان جی هنه. هاد دیار کرن که ده سردانا شولز ده و لسر روشا شری که ده هفته جوتمه ده حماس دایی دست بگرن و پیشی گرتنا لبلافبونا شر ور نقاش کرن. بشره و بری خواه بده مصری. جبر کشتنا 6 میلیون جهویان ده سردما نازیان ده آلمانیا لهمبر اسرائیل برپرسیاریه که تایبت یا خود بینه. Ausdrücklich die Hisbollah und den Iran nicht in diesen Konflikt einzugreifen. شولز بریا کو بچه اسرائیل داخویانی دا و بالکشان لسر پشتگیری خواه یا جبو اپراسیون اسرائیلی ین لدجی حماسی. پشتی شولز و سبی سروک امریکا جو بایدن سردانا اسرائیل و پشت رجی سردانا اردنی بکه.
Arab and Muslim communities following the Hamas terrorist attacks in Israel. Di daxuyaniya koşka spî de hat diyarkirin ku Biden wê bi Serokwezîrê İsraîlê Netanyahu jî di nav de bi gelek rayedarên İsraîlê re hevdîtinê bike. Biden wê piştre serdana Ordûnê bike û bi Qural Abdulhamîdê duyem re biçive. Ew ê bi serokê rêveberiya Xwesera Filistînê Mahmûd Abbas û serokê Misrî Abdulfetah el-Sîsî re jî biçive. Li aliyê din, dewletên yekbûyên Amerîka û hevalbendên wê bi rojane hewl didin Misrê razî bikin ku deriyê sînorî yê Refahê veke. Refah tekane dergehê sînorî yê Xezayê ye ku ji aliyê İsraîlê ve nayê kontrolkirin. Lêbelê Misir dibêje ku ew niha ji ber êrişên azmanî yên İsraîlê ji xizmetê derketiye. Di vê navberê de derketa holêk û Serokkomarê Okraynayê Volodymyr Zelenskî jî xwestiye li gel Wezîrê Karê Derve Amerîka Antonio Blinken serdana İsraîl bike. Lê ji ber rewşa heyî Tel Aviv ev yek ret kiriye. Piştî serdana serokê Çînê bo Moskoyê vê carî jî serokê Rûsyayê berê xwe daye Pekînê, Putin wê bi mijarên cîhanî û herêmî fikarên xwe bi serokê Çînê Xi Jinping re parve bikin. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin ji bo hevdîtina bi serokê Çînê Xi Jinping re çû Pekînê. Ev hevdîtina Putin bi şîre bi armanca xurtkirina peywendiyên di navbera her du welatan de ye. Serdana serokê Rûsyayê di demekê welê pêk hat ku dadgeha cezaniya navnetewî derheqê wî de girtin daye. Her çendî serdana Putin dibin navê tevlîbûna forma nifş û rê hatibe kirin jî wê bi vê boneyê danûstandirên xwe li gel Pekînê bihêz bike. Bi vê armancê wê li ser serokê Çînê Şî re were cemhev. Tê payîn ku hem şerê li Ukrayna û hem jî alozya İsraîl û Filistînê bi ber rojevên serekê yên her du lîderan. Li ser mijarê koşka Kremlînê ragihand ku wê di hevdîtina Putin û Şî de mijarên navnetewî û herêmî bêne gotûbêj kirin. Çînê jê destpêkirina şerê li dijî Ukraynayê piştavaniya xwe ya ji bo Moskowê ragihandibû. Berî dagirkirina xaka welatan, talankirina mal û milkê milletan, derbederkirina mirovan û bicihkirina biyaniyan li şûna wan. Ev hemû karên li dijî mirovanan û dewleta Tirkiye bi dehê salan e vê siyaseta qirkirina li hemberî gelê Kurd bi kar tîne. Wezîrê Derveyê Dewletê Hakan Fidan behsa van kiryanên dijmirovana kir lê mîna ku welatê wî bi xwe ev tişt li bi serê Kurdan de neanîne xwe weke pêr û pak nîşanda. Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Bi darê zorê desteynin ser mal û milkên wan û başê navê wargehan li vê yekê dikin. Ya hûn dikin dizî bi xwe ye. Hakan Fidan behsa van rastiyan dike lê ji bîr kir ku êxaka Efrîn serêkaniyê û girê spî dagir kiriye dewleta wî ye. Ji bîr kir ê ku bi sed hezaran kes derbeder kiriye Tirkiyeyê. û ji bîr kir ku êlişûna xwediyê resen êxaka van bajaran bi de hezaran biyanî. Rusya bi xurtkirina hêza xwe ya nukleerî hew dide pêşê li metirsiya li ser xwe kêm bike. Serokê Dumayê Volodin got ji bo ewlehiya Rusyayê bêparastin ew xwe ji peymana qedexeya ceribandinên çekên nukleeriyên berfireh vedikişînin. Meclisa jêrîna parlamentoya Rusyayê Duma pêşnûmeya ku ji Moskowê tê xwestin ku ji pesendkirina lehevkirina berfireh a ceribandina nuklerî derkeve qebûl kir. Di dengdana ji bo xwendina yekem a pêşnûme qanûnê hat kirin de 412 dengên erê hatin girtin. Tu endaman jî dengê nexêr û bêalî nedan. Ji bo pêşnûmeya ku bibe qanûn wê du deng danên din jî pêk were.
Serokê Dumayê Vyacheslav Volodin îro sêşemê berî destpêkirina rûniştinê di daxuyaniyekê got. Ji bo peydakirina ewlehiya welatê xwe em ji peymana lehevkirina berfirehiya ceribandina nuklerî başte vedikişin. Volodin diyar kir ku Rusyayê di sala 2000 de peymana 1996 erê kir. Washingtonê jî ji ber helwesta xwe ya bê berpirsyariya li hember mijarên ewlekariya cîhanî ev peyman erê nekir. Kremlin diyar dike ku Rusyayê ev peyman demeke dirêj îmze kiriye û erê kiriye û bi hinceta nerazîbûna xwe di vî warî de gav avêtiye. Wezareta Derveya Rusyayê radgîne ku biryara Moskowê nepejandina CTBT'yê nayê wê wateyê ku Rusya dê ceribandina navûkî bike û tenê eger Amerîka gavekî wiha bavêje dê vê yekê bike. Чтобы в дальнейшем дети чувствовали себя нормально, комфортно в своих семьях. Komisyona amadekar a rêxistina peymana qedexeya berfireh a nuklerî ku navenda wê li Viyanayê ji bo CTBT-ya ku di 19 mijdara 1996 de hatibû vekirin, bikeve meryetê çalakiyan dimeşîne. Ji bo ku CTBT bikeve meryetê divê hemû welat hem peymanê îmze bikin û hem jî di meclisên xwe de erê bikin. Heta napeyman ji aliyê 185 welatan ve hatiye îmze kirin û ji aliyê 107 welatan ve hatiye erê kirin. Peyman piştî ku ji hêla dewletên Yekbûyî Amerîka, Çîn, İsraîl, İran, Koreya Bakur, Mısır, Hindistan û Pakistanê ve were îmze kirin û pejirandin wê bikeve meryetê. Ji bilê Koreya Bakur tu welatekê din di vê salê de ceribandinekê biçekê nuklerî pêk neaniye. Şerê İsrail û Hamasê rêlberwiyekê vedike ku İslama radikal û tundraw careke din pêş dike ve di heman demê de dibe sedema ku nîjadperestên biyanî jî ji êrişî Ereban bikin. Mînaka vêya herî dawî li Belçîkayê roda di encama êrişa çekdarekî kesî radikal de du welatiyên Swêdî hatin kuştin. Piştî Amerîka û Fransayê duh êvarî li Belçîkayê êrişeke nijadperest pêk hat. Duh li paytext Brukselê beriya maça futbolê ya di navbera tîmên Belçîka û Swêdê de êrişeke çekdarî pêk hat. Yên bûn armanca vê êrişê alîgirên tîma Swêdê bûn. Êrişkar jî kesê bi navê Abdulselam El-Güylanî yê 45 salî ku ji Tunîsê ye bi qêrîna Allahu Ekber gulle li derdorê reşand. Di encamê de du welatiyên Swêdî jiyana xwe ji dest dan û yek jî birîndar bûn. Piştî bûyerê bi demeke Kurd du dîmenên cuda li ser tevnên civakî hatin belavkirin. Ayekê peyama kesê êrişkar ku tê de eşkere dibêje ew endamekî Daişê ye. Dîmenê duyemîn jî ji kêliya êrişî ye. Dozgeriya Federal a Brukselê rakand ku kesê êrişkar di encama serdegirtina polîsan de hatiye girtin. Li gorî agahiyên vê sibê li Taxa, Sxarbêk, dema kesê êrişkar li nava kafeyekê bû polîsan êrişî wî kir û di encamê de hate kuştin. Dema serdegirtin du kesên biguman jî hatin binçavkirin. Serokwezîrê Swêd Ulf Kristersson piştî bûyerê got fermanên rayedarên Belçîkayê bicihbînin. Serokwezîrê Belçîkayê Dick Crow di peyama xwe ya ku li ser platforma X parvekirî de sersaxî ji hemtayê xwe yê Swêdî re xwest. Dick Crow destnîşan kir ku Belçîka û Swêd di têkoşîna li dijî terorê de hevkarin nêzin. Li Polonyayê di dawiya vê hefteyê de hilbijartinên parlamentoya hatin li darxistin di encama dengên Yekûpêk hatî de sê partiyên muxalefetê bi ji 54 dengan desthilatdarî bidestxistin. Partiya Hiqûq û Edaletê ya muhafezekar PIS tevî ku di hilbijartinê de ji 35 dengan stand bû pirdengiya xwe ya li parlamentoyê wenda kir. Komisyona hilbijartinê ya Netwê ya Polonyayê ragand ku ji îro pêve jimartina dengan bi dawî bûye. Li gorî vê yekê partiyê ji rêjeya ji 35.38 dengan girtiye.
پشتی PIS بلوکا اپوزیسیونی یا سرکه کوalisyona sivîl bi rêjeya 3.7 ji sadî û tifaka rêjeya rêya siyemîn jî bi rêjeya ji sadî 14.4 têm. Partiya Çep a Nûjen ji sadî 8.6 û Partiya Konfederasyonê ya Razgir jî ji sadî 7.1 deng standin. Di vê rewşê de tê çavrêkirin ku sê partiyên muxalefetên koalisyonê ava bikin û piraniya parlamentoyê bi dest bixin. Li welat benda hilbijartin ya ji bo partiyan ji sadî 5 û ji bo tifaqan jî ji sadî 8 tê hesibkirin. Di hilbijartinan îsal de ji sadî 75 welatiyan dengê xwe bikar anî. Li gorî lêkolîneran Partiya Hiqûq û Edaletê li welêt gelek distûrên bingehîn bin pêkiriye ji ber vêyekê jî rêja dengên wê yên di hilbijartinê de kêmbûye. Berê îro roja cihaniya têkoşîna li dijî xizaniyê ye di vê çarçoveyê de bernameya pêşketinê ya netwên yekbûyê rapora xwe parve kir li gorî wê di nava 110 welatên cîhanê de ji 6 milyar û 100 milyon mirovî milyara ku 100 milyon kes di nava xizaniyê de ne. Netwên yekbûyî di 22 Kanûna 1992 de hevdeyê cotmehê weke roja têkoşîna li dijî xizaniya cîhanî îlan kir. Di vê çarçoveyê de netwên yekbûyî bi çalakiyên organîzekirî hewd de balacivaka navnetweyê bikişîne sermijarê. Li gorî endeksa xizanî ya piralîya cîhanî ya 2023 li 110 welatan ji 6.1 milyar mirovî milyara ku 100 milyon kes bi xizaniyê re tê dikoşin. Ev rêje di rapora rêçxistinê ya sala 2020-2023 de jî cihdigire. Di raporê de tê diyarkirin ku rêjeya xizaniyê li welatên kêm dahat di navbera ji salên 2020-2023 de zêde bûye. Rêçxistinê balê dikişine ser wî yekê ku divê herîmên xizanî heye bê naskirin û polîtîkeyên pêwîst bêne afirandin. Li dinyayê ji her 6 feqîrî 5 kes li Afrikayê an jî Asya Başûr dijîn. Rêjeya xizanî ya Herêma Afrikayê ji sadî 47.8 li Asyaya Başûr jî ji sadî 4.9. Berî bînerê hêjem li vir digihîjin dawya bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta sibe carekê din werin pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.